سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بلاول ہاؤس کراچی سیاسی ملاقاتوں کا مرکز بن گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی آج کراچی آئیں گے۔ محسن نقوی بلاول ہاؤس کراچی میں صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات بھی کریں گے۔ ملاقات میں 27ویں ترمیم سے متعلق مختلف تجاویز سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بلاول ہاؤس کراچی سیاسی ملاقاتوں کا مرکز بن چکا ہے۔ عاجز جمالی ہمارے ساتھ ہیں۔ عاجز، اپڈیٹ کیجیے گا اس پر۔ جی ہاں، دیکھیں ہم بلاول ہاؤس کے باہر ہی موجود ہیں اور آج کچھ ملاقات ہوئے ہیں۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی یہاں پہ پہنچیں گے بلاول ہاؤس اور صدر مملکت آصف علی زرداری سے ان کی ملاقات طے ہے۔ اسی طرح ایک دوسری ملاقات کی بھی اطلاعات ہیں کہ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان بھی یہاں پر بلاول ہاؤس پہنچیں گے اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے ان کی ملاقات متوقع ہے۔ ان تمام ملاقاتوں کا محور اور مرکز بہرحال 27ویں آئینی ترمیم ہے اور اس ملاقاتوں کے حوالے سے مشاورت بھی ہو رہی ہے اس حوالے سے، اور ظاہر ہے کہ وفاقی حکومت کے جو پاکستان پیپلز پارٹی سے رابطے ہیں اس حوالے سے بھی ان ملاقاتوں کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ پیر کے روز مزید ملاقاتیں ہوں گی۔ اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کا ایک وفد جو ہے وفاقی وزراء سے ملاقات کرے گا جس میں مشاورت کی جائے گی 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے۔ تو بہرحال یہاں پر انتظار ہو رہا ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی پہنچیں گے اور صدر مملکت آصف علی زرداری سے ان کی ملاقات ہوگی۔ اچھا، یہ بتائیے گا عاجز جمالی کہ اس ملاقات میں جو آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے 27ویں آئینی ترمیم، اس کے حوالے سے کون کون سے نکات زیر بحث آ سکتے ہیں، کون کون سے معاملات ہیں جن پر پیپلز پارٹی ابھی بھی اعتراض اٹھا رہی ہے؟ جی دیکھیں، آئینی ترمیم کا مسودہ تو آج سینیٹ میں پیش ہو چکا ہے اور مسودہ ہمارے سامنے بھی آ چکا ہے۔ ان میں اہم بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے جن بھی نکات پر اعتراض کیا تھا وہ جو ہے 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے میں شامل نہیں ہیں۔ خود آج وفاقی وزراء نے بھی یہ بات کہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے ان نکات کو چھوڑ کر جن نکات پر اتفاق ہوا ہے وہی نکات جو ہیں 27ویں آئینی ترمیم میں شامل ہے۔ بہت سارے نکات ہیں جن پر اتفاق ہو چکا ہے۔ اگر میں بات کروں کہ عدالتی جو آئینی عدالت ہے اس پر اتفاق ہو چکا ہے، آرٹیکل 243 ہے اس پر اتفاق ہو چکا ہے جو پاک فوج کے عہدوں کے حوالے سے ہے، اس پہ بھی اتفاق، جبکہ اور بھی مختلف ججز کی جو تبادلے ہیں اب اس کے وہ جوڈیشل کمیشن کرے گا، وہ اس آئینی ترمیم میں شامل نہیں کی گئے۔ لیکن پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے، کل جیسے بلاول بھٹو زرداری نے اپنے پریس بریفنگ میں بتایا کہ آئینی عدالت چارٹر آف ڈیموکریسی میں شامل ہے، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم وفاقی حکومت سے اپنے مذاکرات اور بات چیت کے دوران چارٹر آف ڈیموکریسی کے دیگر نکات بھی اسی آئینی ترمیم میں شامل کروائیں۔ تو ظاہر ہے بات چیت ہوگی، مذاکرات ہوگی، کمیٹیاں بنے گی، یہ سارا معاملہ اس میں مشاورت کا ایک طویل عمل ہوگا، اس کے بعد ہی اس کو حتمی شکل مل سکے گا۔ یہ بتائیے گا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی آپ نے بات کی ہے، اس میں نکات جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی جانب سے مزید سامنے لائے جا رہے ہیں کہ یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے۔ تو اگر ہم چیدہ بات کریں نکات کے حوالے سے تو وہ کون سی باتیں ہیں جو پیپلز پارٹی مزید جو ہے وہ اسی ترمیم یا آنے والے عرصے میں جو ہے وہ ایڈ آن کروانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی نے اپنے نکات ظاہر تو نہیں کیے ہیں، لیکن جیسے کل کی پریس کانفرنس میں بتایا گیا کہ دوہری شہریت کے حوالے سے ایک بات ہے جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اعتراض کیا تھا، وہ بھی آج جو ہے 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے میں شامل نہیں ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے میں جو نکات شامل ہیں ان کو مزید ریفریش کیا جائے، مزید بہتر کیا جائے۔ جیسے آئینی عدالت کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے خود کہا کہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ تھا، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ جو
जजों के तबादले का जो आज मसवदे में लिखा गया है कि जुडिशल कमीशन के ज़रिए पार्लियामानी कमेटी के सिफारिश पर होंगे। तो पीपल्स पार्टी ने ये भी कहा था कि वो चाहते हैं कि उसका जो मौजूदा सिस्टम है, यानी एक हाई कोर्ट का जज का अगर तबादला हो रहा है तो वो जिस अदालत में जा रहा है उस अदालत का जो चीफ जस्टिस है या जिस अदालत से जा रहा है उस अदालत का चीफ जस्टिस भी जो है उस जुडिशल कमीशन का पार्ट हो। इसी तरह कुछ और नुकात भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। मेरा ख्याल है कि ये जो पीपल्स पार्टी के डेलीगेशन से मुलाकातें करेंगे या आज जो मुलाकातें हो रही हैं, यकीनन उन मामलात पर ये लोग डिस्कस करेंगे। आजिज़ जमाली, ये बताइएगा कि जिस तरह मुसव्वदा पेश हो चुका है, 27वें आईनी तरमीम के मामलात भी सामने आ चुके हैं, तो अब 27वीं आईनी तरमीम को लेकर जो मुलाकातें हैं उनके क्या मामलात हैं, वो क्यों हो रही हैं, और अब उनमें मज़ीद क्या कुछ ऐड ऑन करवाना है या उन्हीं चीज़ों को जो कि मुसव्वदे में शामिल हैं उनको डिस्कस करना है, उसके लिए वफाकी वज़ीर आ रहे हैं और दीगर मुलाकातें शेड्यूल हैं? देखिए, एक बात समझ लें कि अभी तक सिर्फ मसवदा है ना जी, ये कोई कानून पास नहीं हुआ है। ठीक है। इसको कानून तब कहा जाएगा जब ये कौमी असम्बली और सेनेट दोनों से मंजूर होगा। तो अभी मसवदे में हमेशा ये होता है, जब भी असम्बली में कोई मसवदा पेश किया जाता है तो उसमें तब्दीलियाँ होती हैं। इस तरह ये मसवदा आज सिर्फ सेनेट में पेश हुआ है, उसके बाद कौमी असम्बली में भी पेश होगा। तो सेनेट और कौमी असम्बली की जो कानून और इंसाफ की पार्लियामानी कमेटियां हैं या जो स्टैंडिंग कमेटियां हैं, ये फिर मसवदा उसमें जाएगा जिसमें तमाम सियासी पार्टियों की नुमाइंदगी है। यानी जो स्टैंडिंग कमेटियां हैं, कायमा कमेटियां जो हैं, सेनेट की कायमा कमेटी है या कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी है, इन कायमा कमेटियों में तमाम जमातों के अरकान मौजूद हैं। तो फिर ये मसवदा वहाँ पर बहस इस पर होगा, क्योंकि यहाँ हमने पीपल्स पार्टी के 2 रोज़ा इजलास में देखा है कि पीपल्स पार्टी के आइनी माहिरीन कुछ नुकात की तब्दीली चाहते हैं। तो ज़ाहिर तब्दीली चाहते हैं, अब उनको ये मौका होगा कि पार्लियामानी कमेटी में वो उस बात को उठाएंगे। तो इस बात का इम्कान अभी भी मौजूद है। जो मसवदा आज सेनेट में पेश हुआ है, ये हतमी मसवदा ना हो, इसमें कुछ तब्दीलियाँ हो सकती हैं, जिसके बाद ये कौमी असम्बली में आएगा। कौमी असम्बली में भी इस पर बहस होगी, कौमी असम्बली में भी इसमें तब्दीलियाँ की जा सकती हैं। उसके बाद जब तमाम जमातें इस पर मुत्तफिक हो जाएंगी, उसके बाद ही इसको मंजूर किया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मलीर कैंट पुलिस की कार्रवाई, स्ट्रीट क्राइम में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। SSP अब्दुल खालिक पीरजादा के मुताबिक पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए थाना मलीर कैंट के हुदूद से मुलजिम को गिरफ्तार किया। बात करेंगे मुबशिर हुसैन से, अपडेट कीजिएगा। जी, जैसे कि आपसे कुछ देर कबल जो है वो SSP मलीर है खालिक पीरजादा, उनके हिदायत पर जो है वो मलीर कैंट पुलिस की कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस मुलजिम के खिलाफ की गई है। खुफिया इत्तला पर मलीर कैंट की हदूद से मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम से असला जो है वो बरामद किया है। पुलिस का मजीद कहना है कि ये गिरफ्तार मुलजिम मुख्तलिफ थानों की हदूद में जो है वो स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस है। मजीद SHO है मलीर कैंट आगा अब्दुल रशीद, उनका कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम से असला जो बरामद हुआ है उसको फोरेंसिक के लिए रवाना कर दिया गया है। गिरफ्तार मुलजिम आदि पेशा है, मुतअद्दिद बार गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। इस मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज भी कर दिया गया है। बशीर, ये भी बताइएगा कि तहकीकात में कुछ सामने आया कि ये अकेला ही इन वारदातों में मुलविस है या किसी गिरोह या कोई साथी वगैरह भी इसके साथ मौजूद रहा? जी, इब्तदाई तौर पर पुलिस का कहना है कि ये अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर मुख्तलिफ डकैती और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस है। इसको गिरफ्तार किया गया है। इससे इसके जो दीगर साथी हैं जो वारदातों में मुलविस है, उनके लिए भी छापामार कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया है। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश में मजीद मुतवक्की है कि और कहाँ कहाँ वारदातें करता रहा, दीगर साथियों की तलाश जारी है। मुबशिर, ये भी बताइएगा कि जिस तरह हम देखते हैं कि ख़तरनाक गिरोह होते हैं, दहशत गर्दी में भी वो मुलविस होते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जाती हैं, तो क्या ये आदि जराइम पेशा जो अफराद थे आम कार्रवाइयाँ करते थे या किसी बड़े मंसूबे में भी इनका नाम शाम रहा है?
تاہم اس حوالے سے مزید جو تفصیلات ہیں وہ تو سامنے نہیں آ سکی ہیں. ابتدائی طور پر پولیس کا کہنا ہے کہ ڈکیتی اور اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ملوث ہیں. اس طرح بڑی کسی دہشت گردی میں مبینہ طور پر ان کے ملوث ہونے کا اب تک انکشاف نہیں ہوا. مزید تفتیش کا عمل جاری ہے. دیگر ساتھی مل کر وارداتیں کرتے تھے, کبھی 2 رکنی کبھی 4 رکنی, تو متعدد وارداتوں میں ملوث ہو کر جو ہے وہ جیل بھی جا چکے ہیں. اس کو گرفتار کیا ہے, کارروائی کی ہے ملیر کینٹ کی حدود سے. اس ملزم سے مزید تفتیش کا عمل ٹھیک ہے جاری ہے. مبشر, ابھی آپ ہمارے ساتھ موجود رہی ہے. کراچی پریس کلب میں سالانہ فیملی فن گالا جاری. پریس کلب کے ممبران اور ان کے اہل خانہ کے لیے لذیذ کھانوں کے ساتھ خواتین اور بچوں کے لیے تفریح کے بھرپور مواقع. بچہ پارٹی کا کہنا ہے کہ خوب مزہ کیا. مزید بتائیں گے شایان علی. جی بالکل, کراچی پریس کلب کا فیملی فن گالا جو ہے سالانہ منعقد کیا گیا, جس پہ جو ہے بڑی تعداد میں ممبران اور ان کی فیملیز, جن میں جو ہے خواتین اور بچے بھی شامل ہیں, انہوں نے شرکت کی ہے اور بڑی تعداد میں شرکت کے ساتھ جو ہے وہ بھرپور انجوائے کرتے بھی نظر آ رہے ہیں. یہاں پر جو ہے مختلف تقریبات رکھی گئی ہیں, جس میں اگر میں بات کروں کہ بڑوں کے لیے جس طرح لذیذ کھانے رکھے گئے ہیں, تو اسی طرح جو ہے بچوں کے لیے ان کے لیے جھولے اور دیگر اس طرح کے کھانے پینے کے آئٹمس بھی رکھے گئے ہیں. اور خواتین کے لیے جو ہے اسپیشلی ایک خواتین کا ہال جو ہے وہ بک کیا گیا ہے, جس پر جو ہے وہ خواتین کی ایکٹیویٹیز کرائی جا رہی ہیں. میں کیمرہ مین سے کہوں گا کہ وہ دکھا سکے کہ یہ رونقیں ہیں کراچی پریس کلب کی, جو کہ کراچی پریس کلب جو ہے ہمیشہ دنیا بھر میں جو ہے وہ مانا جانا رہا ہے. اور کراچی پریس کلب کے جو انتظامیہ ہے ان کی جانب سے بھی جو ہے ہمیشہ اپنے ممبران کا جو خیال رکھا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی فیملیز کا بھی جو ہے خصوصی خیال رکھا گیا ہے. یہاں پر جو ہے بچوں کے لیے یہاں پر جھولے وولے لگائے گئے ہیں, وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کس طرح جو ہے بچے جھولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے معصوم سے کیوٹ سے بچے ہیں. سب سے پہلے جو ان سے بات کریں گے, یہ ببلو جو ہے ہمارے ساتھ ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد. اچھا, کیا کرنے آئے ابھی, کیسے انجوائے کر رہے ہیں؟ جھولا جھولا ہے آپ نے؟ ہاں. کون سا والا جھولا؟ گھوڑے والا. اچھا, مزہ آ رہا ہے آپ کو ابھی؟ ہاں. ٹھیک ہے, میرے ساتھ یہاں پر جو یہ گڑیا بھی ہے, ان سے بات کریں. کیا کہیں گی, کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام علینا ہے. اچھا, کیا کہیں گے, انجوائے کیا آپ نے یہاں پہ؟ جی بالکل انجوائے کیا, اور فنی گالا ہمارے لیے سب سے بہتر ہے. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ فنی گالا میں بچوں کے لیے بہت سی جھولے ہیں, کھانے پینے کا ہے, اور یہاں پہ بہت اچھے اچھے فنکشن ہوتے ہیں. تو آپ بھی پلیز انجوائے کیجیے اور اچھے اچھے کام کیجیے. اس طرح جو ہے یہاں پر میرے ساتھ یہاں پر انتظامیہ سے مونا موجود ہے, ان سے بات کریں گے. کیا کہیں گی؟ بالکل, دیکھیں صحافیوں کو جو ہے ٹائم ملتا ہی نہیں اپنے لیے, اسی لیے تو ہمارا جو پریس کلب ہے وہ فیملی گالا منعقد کرتا ہے. اور نہ صرف جو جرنلسٹ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں, بلکہ اپنی فیملی کے ساتھ ہوتا ہے. یہ ہم لوگ اپنی فیملیز کو اتنا ٹائم نہیں دے سکتے اپنی پیشہ ورانہ جو ہماری ذمہ داریاں اس کے تحت. تو اچھا ہے, سارے گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے اور بہت مزہ آتا ہے. اب آپ بھی دیکھ رہے ہیں کتنی رونقیں ہیں. بچے بڑے انٹرٹین ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, خواتین انٹرٹین ہوتی نظر آ رہی ہیں, اور ایک گیٹ ٹوگیدر ہے جو کہ بڑے ٹائم بعد آپس میں ملتے ہیں, گپ شپ کرتے ہیں. تو ایک اچھا ایونٹ ہے, اور یہ جو ہے ہر سال اسی طرح منعقد کیا جاتا ہے, جو کہ کراچی پریس کلب جو ہے ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس فن گالا کے ذریعے جو ہے فیملیز کو جوڑتے ہیں, اور ایک کہہ سکتے ہیں کہ مینٹلی ریلیکس رکھنے کے لیے جو ہے اچھا منعقد کیا جاتا ہے یہ ایونٹ. جی آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں نیٹو جیٹی پل پر تیز رفتار ٹرالر کی ٹکر سے ایک موٹر سائیکل سوار ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا. لواحقین نے حکومت سے ہیوی وہیکلز کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. ماڑی نیٹی جیٹی پر افسوسناک حادثہ, تیز رفتار ٹرالر نے موٹر سائیکل سواروں کو روند ڈالا, ایک ہلاک اور دوسرا زخمی ہو گیا. متوفی کے بھائی نے کہا کہ میرا چھوٹا بھائی حادثے کا شکار ہوا جو پورٹ میں کام کرتا تھا, دوسرا زخمی شخص اس کا دوست تھا. ٹرالر پولیس کی تحویل میں ہے, لیکن حکومت کو چاہیے کہ ہیوی وہیکلز کے اوقات پر سختی سے عمل درآمد کرے. بیچارے جاب پہ جا رہے ہوتے ہیں, بیچارے اپنے ریلیکس ہو کے جا رہے ہوتے ہیں, اور نائٹ میں ان لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے, کہیں صبح کو ہوتی ہے مطلب. اور ٹرالے والوں کا ٹائم جو ہوتا ہے صبح کو وائنڈ اپ ہونا چاہیے 11 سے لے کے 5 بجے تک. اس کے بعد ان کو گاڑی چلانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں کیماڑی کا تو آج بھی وہ غریب صورت حال ہے, ابھی تک کوئی مینجمنٹ ابھی امپرومنٹ امپلیمنٹ نہیں ہوئی نا روڈ کے حوالے سے. زخمی شخص کے بیٹے نے کہا کہ آئے روز حادثات سے عوام محفوظ نہیں رہ سکتی. والد صاحب کی ٹانگ فریکچر ہوئی, انہیں لیاقت نیشنل اسپتال میں منتقل کیا گیا ہے. والد صاحب جو ہے ڈیوٹی پہ جا رہے تھے, وہاں سے جو ہمیں کال آئی کہ یہ حادثہ ہو گیا, آپ جو ہے جلد سے جلد پہنچے. جب ہم وہاں پہنچے دیکھا تو یہ حادثہ ہو چکا تھا, انہوں نے ڈرامہ شفٹ کر دیا تھا. تو اب جو ہم نے والد صاحب کو لیاقت نیشنل میں شفٹ کیا ہے, ان کی جو ہے ٹانگ کی فریکچر ہڈی ٹوٹ
ट्रैफिक पुलिस के सख्त फैसलों के बावजूद हादसात का सिलसिला जारी है और आवाम का तहफ़्फ़ुज़ अब भी एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। कराची एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन ने विजिट वीज़े की आड़ में बेलारूस जाने की गैर कानूनी कोशिश नाकाम बना दी। 2 मुसाफिर आकाश और असद को ऑफलोड कर दिया गया। दोनों का ताल्लुक कोटली आज़ाद कश्मीर से है। तर्जुमान FIA के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में मालूम हुआ कि मुसाफिर रावलपिंडी के एक एजेंट के जरिए बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहे थे। असद का पासपोर्ट टैंपर्ड शुदा था और वीज़ा सफ़ात गायब थे। मुसाफिरों के सामान से जाली वीज़े, जाली प्रोटेक्टर स्टैम्प्स और पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट्स भी बरामद हुए, जबकि मोबाइल फ़ोन से आज़रबाईजान के जाली वर्क वीज़े और बैंक ट्रांजैक्शंस की तस्वीर भी मिली। दोनों मुसाफिरों ने बेलारूस पहुँच के लिए एजेंट्स को फ़ीस 16 लाख रुपए अदा किए। के इलेक्ट्रिक ने धाबीजी पंपिंग स्टेशन के 4th फेज़ की बिजली बहाल कर दी। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक के इलेक्ट्रिक ने गुज़श्ता 60 घंटों की मुसलसल कोशिशों के बाद 4th फेज़ की मुकम्मल बिजली बहाल की है। तर्जुमान ने बताया कि बिजली की बहाली के बाद शहर भर में पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक शुरू हो गई है। 5 नवंबर बरोज़ बुध को 4th फेज़ की बिजली केबल फॉल्ट के बायस मुअत्तल हो गई थी, जिसके नतीजे में 3 पंप्स बंद हो गए और शहर को 21 करोड़ गैलन पानी की कमी का सामना करना पड़ा। तर्जुमान के मुताबिक कि इलेक्ट्रिक की कोशिशों से अब पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक बहाल हो चुकी है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने सूबा भर में मुकामी सतह पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए अहम कदम उठाया है। महकमा इंसानी हुकूक ने सिंध में ज़िलाई सतह पर 9 रुकनी कमेटियां कायम कर दी हैं। हर कमेटी का सरबराह ज़िले का डिप्टी कमिश्नर होगा। आज़ाद नोहड़ियों की रिपोर्ट। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की रोकथाम के लिए सिंध हुकूमत का अहम इकदाम। सूबे के 30 अजला में डिस्ट्रिक्ट इंसानी हुकूक कमेटियां कायम कर दी। हर कमेटी के सरबराह जिले के डिप्टी कमिश्नर्स होंगे। कमेटी में SSP पुलिस, जेल सुपरिटेंडेंट, जिला अफसर वुमेन डेवलपमेंट, जिला अफसर सेहत, स्कूल एजुकेशन और समाजी बहबूद के अफसरान शामिल होंगे, जबकि सिविल सोसाइटी के 2 नुमाइंदगान भी कमेटी के मेंबर होंगे। कमेटियां कराची के 7 अजला के लिए कायम की गई हैं। दीगर अजला में हैदराबाद, दादू, जामशोरो, बदीन, ठट्टा, सजावल, सखर, खैरपुर और घोटकी शामिल हैं, जबकि कश्मीर, कंदकोट, शहीद बेनजीराबाद, नौशहरो, फिरोज, सांगढ़, मीरपुर खास, उमरकोट, थरपारकर, लाड़काना, कंबर, शहदाद कोट, जैकबाबाद और शिकारपुर के लिए भी कमेटियां बनाई गई हैं। कमेटियां मकामी सतह पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की रोकथाम करेंगी और उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगी। आज़ाद नूरियो, सिटी 21। वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी की ज़ेर सदारत बंदरगाहों पर आला सतह इजलास मुनक़िद हुआ। पोर्ट कासिम पर चीनी और सीमेंट की अनलोडिंग के अमल का जायज़ा लिया गया, जिसमें वज़ारत बहरी उमूर और वज़ारत तिजारत, TCP, बंदरगाही हुकाम और सीमेंट बरामद कुनंदगान की नुमाइंदगी शामिल थी। वज़ीर बहरी उमूर ने हिदायत की कि चीनी की रोज़ाना अनलोडिंग की रफ्तार 4,500 टन तक यकीनी बनाई जाए ताकि कार्गो की क्लियरेंस में ताख़ीर न हो। उन्होंने कहा कि जहाज़ों की बर्थिंग पहले आओ पहले पाओ के उसूलों के तहत की जाए। तमाम इदारे अपने कार्गो शेड्यूल वजारत को बर वक्त फराहम करें। वज़ीर बहरी उमूर ने मज़ीद कहा कि मौसर राब्ता, नज़्म ज़ब्त और इदारा जाती हम आहंगी से बंदरगाही निज़ाम को मज़ीद फ़ाल और मौसर बनाया जा सकता है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की हिदायत पर चीनी की 60% दरामद गवादर पोर्ट से करने की तजवीज़ पर भी गौर किया जा रहा है। यौम इकबाल की मुनासबत से स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट सिंध का एहसन इक़दाम। सिद्दीक मेमन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंटर एंड फ्रेंच बॉयज़ एंड गर्ल्स फुटसॉल चैम्पियनशिप का इनेकाद किया गया। मोहम्मद हम्माद की रिपोर्ट। सिंध स्क्वाड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुलशन इकबाल में फुटसॉल के दिलचस्प मुकाबले मुनक्किद हुए। चैंपियनशिप में लड़कों की 10 और लड़कियों की 8 टीमें मध्य मुकाबला आईं और अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। खिलाड़ियों ने मौका देने पर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा किया। NGO ने हमें इनवाइट किया है और बहुत अच्छा लगा है फुटसॉल मैच में, और मैं अपने दोस्तों के साथ आया हूँ एंजॉय करने। हम अपने टीम के साथ आए हैं, हमारे टीचर भी हमारे साथ ही हैं और हमने पहली दफ़ा इधर फुटबॉल खेला और हमें बहुत एंजॉय किया है। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने हमें यहाँ पर लेकर आए और हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कि हम यहाँ पे आके खेलें और बहुत अच्छा लगा। मेहमान खुसूसी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी मुनव्वर मेहसन ने चैंपियनशिप में शिरकत की और इफ्तिताह किया। बच्चों की हौसला अफजाई भी की। बोले ये बच्चे ही मुस्तकबिल के मेहमान हैं। हमारे मिनिस्टर साहब का, सेक्रेटरी साहब का, हमारे डायरेक्टर साहब का यही विजन था कि हम तमाम उन लोगों को मौका दें जिनको मौका नहीं मिलता आम लोगों के मुकाबले में, इसलिए हमने ये इनिशिएट किया, ये बच्चों को मौका दे रहे हैं इंशाल्लाह हम यहाँ और कोशिश कर रहे हैं कि इनको बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। फुटसॉल चैंपियनशिप में 100 से ज़ायद तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया।
शुरा को स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी सैयद हबीब उल्लाह की जानिब से सर्टिफिकेट्स भी दिए गए। कैमरामैन कयूम शेख के साथ मोहम्मद हमाद, सिटी 21।